नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। सांग माने आपण समस्त को पवित्र पणा संक्रांति एवं ओडिया नववर्ष उपलक्षे हार्दिक शुभेच्छा एवं शुभकामना। सांग माने आजिर एही भिडियो रे मु आपण मानकु किछि एपरी उपाय विषय रे कहिबाकू जाउछि जेउ उपाय गुडी को आपण पणा संक्रांति दिन करिबा द्वारा आपणଙ୍କୁ प्रभु हनुमानंकर कृपा प्राप्ति हेबा सहित आपणଙ୍କ गृहरे सुख समृद्धि एवं उन्नति रे वृद्धि हेब। आपणଙ୍କର आर्थिक समस्या मध्य दूर होइजिब। सांग माने महाविषुव पणा संक्रांति दिन हनुमान जयंती मध्य पड़ी थाए। तो एही दिन जदि आपण प्रभु हनुमानंकु यथाविधि पूजार्चना करी एही उपाय गुड़िकर पालन करि नियंती तो एहा द्वारा आपणଙ୍କ गृहरे सुख समृद्धिर वृद्धि होइथाए, आपणଙ୍କର उन्नति होइथाए एवं आपणଙ୍କର समस्त मनस्कामना मध्य पूर्ण होइथाए। प्रभु हनुमान भगवान शिवंकर रुद्र अवतार अटंती। सेथिपाई प्रभु हनुमान अति शीघ्र ही प्रसन्न होई जाइथांती। तेबे सांग माने प्रभु हनुमान को प्रसन्न करिबा पाई एवं आपणଙ୍କର आर्थिक समस्या को दूर करिबा पाई जेउ उपाय गुड़िक मु आपणଙ୍କୁ आजिर एही भिडियो रे कहिबाकू जाउछि से सबु जानिबा पूर्वरु आपण माने भिडियो को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे श्रद्धा और भक्तिर सहित जय हनुमान निश्चय लिखंतु। आपणଙ୍କ जीवन रे जे कौनसी प्रकारर संकट थाउ किंबा आपण जे कौनसी प्रकारर समस्या मध्य रे थांतु प्रभु हनुमान आपणଙ୍କୁ तुरंत ही सेठारु बाहर करि देई थांती। सेथिपाई प्रभु हनुमानंकु संकट मोचन बोली मध्य कहा जाई थाए। तो आजिर एही भिडियो रे आमे जानिबा जे पवित्र पणा संक्रांति दिन आपण प्रभु हनुमानंकु केउ जिनिस अर्पण करिबा द्वारा आपणଙ୍କୁ केउ फल प्राप्ति होइथाए। जदि आपण चाकरी करिबा पाई चाहुछंती तो सेथिपाई आपण प्रभु हनुमानंकु कौन अर्पण करिबा उचित। जदि आपण व्यवसाय रे उन्नति करिबा पाई चाहुछंती तो सेथिपाई आपण प्रभु हनुमानंकु कौन अर्पण करिबा उचित। जदि आपण धन प्राप्ति करिबा पाई चाहुछंती सेथिपाई आपण प्रभु हनुमानंकु कौन अर्पण करिबा उचित। जदि लंबा समय धरी आपणଙ୍କର कौनसी कोर्ट कचेरी मामला लागी रहिछि किंतु सेथिरे किछि समाधान होई पारु नाही सेथिपाई आपण प्रभु हनुमानंकु कौन अर्पण करिबा उचित। तो एही सबु विषय रे आजिर ए भिडियो रे आमे विस्तार भाबरे जानिबा। सेथिपाई आपण भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निहाती देखंतु। तो आसंतु जानिबा आपण पवित्र पणा संक्रांति दिन केउ जिनिस प्रभु हनुमानंकु अर्पण करिबा उचित एवं केउ जिनिस अर्पण करिबा द्वारा आपणଙ୍କୁ केउ फल प्राप्ति हेब। तो सर्वप्रथम जिनिसटी हेउछि पानपत्र। जदि आपणଙ୍କ जीवन रे कौनसी बड़ संकट रहिछि आपण समस्या मध्यरे सर्वदा घेरी होई रहुछंती सर्वदा मानसिक दुश्चिंता मध्य देई गति करुछंती सेथिपाई आपण पणा संक्रांति दिन कौनसी भी हनुमान मंदिर रे प्रभु हनुमानंकु बीड़ा पान अर्पण करंतु। आपणଙ୍କ जीवन रे जेते बड़ संकट थिले मध्य समस्या थिले मध्य सेथिरु प्रभु हनुमान आपणଙ୍କୁ बाहर को नहीं आसीबे। सांग माने पणा संक्रांति दिन आपण प्रभु हनुमानंकु जेउ पान अर्पण करिबे से पान को आपण सर्वप्रथमे भल भाबरे धोई नेबे तापरे तार डेम्फ को आपण छिंडाई देबे। सेही पानपत्र रे आपण लवंग गुजराती मिश्री एवं केसर रखी ताकू पान भली भांगी देबे। तापरे सेही पान को आपण प्रभु हनुमानंकु अर्पण करिबे। आपण जेतेबेले प्रभु हनुमानंकु बीड़िया पान अर्पण करिबे ध्यान रखिबे जे सेही समय रे आपण
ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ନାମ 108 ଥର ଜପ କରିବେ। ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ। ଏହିଭଳି ଆପଣ 108 ଥର ରାମ ନାମ ଜପ କରିବେ। ଦେଖିବେ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିଦେବେ। ସବୁ ସଙ୍କଟକୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରୁ ଏଡ଼ାଇ ଦେବେ। ତ ଏହି ଉପାୟଟି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କୌଣସି ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରରେ କରିପାରିବେ, କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଘରେ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କର ଫଟୋ ଚିତ୍ର ରଖିଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଘରେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରୁଛନ୍ତି ତ ତା ପରଦିନ ସେହି ପାନଟିକୁ ନେଇ ଆପଣ କୌଣସି ଗଛ ମୂଳରେ ମାଟିରେ ସେହି ପାନଟିକୁ ପୋତି ଦେବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟଟି ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଲବଙ୍ଗ, ଗୁଜୁରାତି ଏବଂ ଗୁଆ ଚଢ଼ାଉଛନ୍ତି ତ ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଅଧିକ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ଯଦି ଆପଣ ଶନିବାର ଦିନ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଯଦି ଶନି ଦୋଷ ରହିଥାଏ ତ ଶନି ପୀଡ଼ାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଏବଂ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଯଦି ଏହି ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରୁ ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଯଦି କୁଣ୍ଡଳୀରେ ମାଙ୍ଗଳିକ ଦୋଷ ରହିଥାଏ ତ ବିବାହରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରୁ ମାଙ୍ଗଳିକ ଦୋଷ କଟି ଯାଇଥାଏ। ତ ଏମିତିରେ ଆପଣ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଏହି 3ଟି ଜିନିଷକୁ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସବୁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହୋଇପାରିବ। ତୃତୀୟ ଉପାୟଟି ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣ ରାଶି ତେଲର ଦୀପରେ ଲବଙ୍ଗ ପକାଇ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସଙ୍କଟକୁ ଦୂର କରିଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଋଣ କରଜର ଭାର ରହିଥାଏ ତ ଋଣ କରଜର ଭାର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଉପରୁ କଟି ଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ହେଉଛି ନଡ଼ିଆ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ବେଳେବେଳେ ଆମ ଜୀବନରେ ଏମିତି କିଛି ସମୟ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଉପରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟା ଆସିଯାଇଥାଏ। ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା, ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା, ଶିକ୍ଷାର ସମସ୍ୟା, ନାନା ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ଆମ ଉପରକୁ ଚାଲି ଆସିଥାଏ। ତେବେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ନଡ଼ିଆର ଏହି ଛୋଟ ପ୍ରୟୋଗଟି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପାଣି ଥିବା ଗୋଟିଏ ଭଲ ନଡ଼ିଆ ନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ସିନ୍ଦୁରରେ ସ୍ୱସ୍ତିକ ବନାଇ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ଉପରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ସୂତା ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ସେହି ନଡ଼ିଆକୁ ନେଇ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କର ଚରଣ ତଳେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନଡ଼ିଆ ନିଅନ୍ତୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଲଗାତାର 11ଟି ମଙ୍ଗଳବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟି ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଆପଣ ନଡ଼ିଆଟିକୁ ନେଇ ଯାଆନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କର ଚରଣ ତଳେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ପୁଣି ସେହି ନଡ଼ିଆକୁ ନିଜ ସାଥିରେ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ତା ପର ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଆପଣ ସେହି ନଡ଼ିଆକୁ ନେଇ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କର ଚରଣ ତଳେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାକୁ ପୁଣି ନିଜ ସାଥିରେ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଏପରି ଭାବରେ 11ଟି ମଙ୍ଗଳବାର ଆପଣ ଏହି ଉପାୟକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ 11ଟି ମଙ୍ଗଳବାର ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପୂରା ହୋଇଯିବ, ତା ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଲାଲ ରଙ୍ଗର କପଡ଼ାରେ କିଛି ସୋରିଷ ରଖି ଏବଂ ସେହି ନଡ଼ିଆକୁ ରଖି ଆପଣ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ।
ତାପରେ ସେହି ନଡ଼ିଆକୁ ଆପଣ ସେହି କପଡ଼ା ସହିତ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହ ଉପରେ କେହି କଳା ଯାଦୁର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିବ କିମ୍ବା ଗୃହ ଉପରେ କୌଣସି ନଜର ଦୋଷ ଲାଗିଥିବ ତ ସେସବୁ ମଧ୍ୟ କଟିଯିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହି ସବୁ ଉପାୟଗୁଡ଼ିକ ତତ୍କାଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବାକୁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ ଏବଂ ସବୁ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ନେଇ ଆସିବ। ତେବେ ସେଥିପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ମନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଭକ୍ତି ରଖିବାକୁ ହେବ। ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ହେଉଛି ଗୁଡ଼ ଏବଂ ଚଣାର ପ୍ରସାଦ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଗୁଡ଼ ଏବଂ ଚଣା ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଅଟେ। ଅନେକ ଲୋକ ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଗୁଡ଼ ଏବଂ ଚଣା ଅର୍ପଣ କରିବାର ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଗୁଡ଼ ଏବଂ ଚଣା ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ କଟିଯାଇଥାଏ। ତ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ କରିପାରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଦରିଦ୍ରତା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ମନପସନ୍ଦର ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ସମସ୍ତ ସଙ୍କଟ ଆପଣଙ୍କ ଉପରୁ ହଟି ଯାଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କଲେ ବିଶେଷ ଫଳପ୍ରଦ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। କଳିଯୁଗରେ ଦେବତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ ଅତି ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ନିୟମ ରହିଛି। ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କର ପୂଜାରେ ଶୁଦ୍ଧତା ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି ସେଠାରେ ଆପଣ ଶୁଦ୍ଧତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କ ସହିତ ମା ଅଞ୍ଜନି ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଶୁଦ୍ଧ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କର ପୂଜାରେ ଲାଲ ରଙ୍ଗକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସର୍ବୋତ୍ତମ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ହନୁମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କେବେ ବି ପଞ୍ଚାମୃତ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କର ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତର ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କାହା ପାଇଁ ଆପଣ ନିଜ ମନରେ ଅନିଷ୍ଟ ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନାରୀମାନେ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କର ପ୍ରତିମାକୁ ଛୁଇଁବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହାକୁ ଅଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ କୌଣସି ବି ମହିଳା ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଛୁଇଁବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ଅଶୁଭ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ଆସିଥାଏ। ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହୋଇଯାଏ। ଭୂମି ଏବଂ ଧନର ସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରିନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପୂଜାପାଠ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦୀପ ଜାଳିବା ସମୟରେ ଦୀପ ତଳେ ଆପଣ କିଛି ମସୁର ଡାଲି ରଖନ୍ତୁ। ଲାଲ ରଙ୍ଗର ମସୁର ଡାଲି ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଗୁଡ଼ ଏବଂ ଚଣାର ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ବୁନ୍ଦିର ଲଡ଼ୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ନବଗ୍ରହଙ୍କର ଠାରୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ।
ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରହ ଶାନ୍ତି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। ଏହାପରେ ହେଉଛି ଅଟାରେ ଦୀପ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଋଣ କରଜର ଭାର ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ପ୍ରୟୋଗ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ଅଟା ଚକଟି ସେଥିରେ 5ଟି ଦୀପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବରଗଛର 5ଟି ପତ୍ର ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଏହି ପ୍ରୟୋଗ କରିବାର ଅଛି। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପତ୍ର ଉପରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଦୀପ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଏହି ଦୀପରେ ଆପଣ ତୁଳାବତୀ ଏବଂ ଘିଅ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେସବୁକୁ ନେଇ ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ଥାଳିରେ 5ଟି ଯାକ ବରପତ୍ର ରଖି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପତ୍ର ଉପରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଦୀପ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଦୀପ ଜାଳି ସେଥିରେ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କର ଆରତି କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରୁ ଶନି ଦଶା କଟିଯିବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଋଣ କରଜର ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଉପରୁ ଓହ୍ଲେଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ ଏବଂ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଧନ ଆସିବାର ଅନେକ ମାର୍ଗ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଯିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଆପଣ ଓସ୍ତ ଗଛର ପତ୍ରରେ ମାଳା ବନାଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଋଣ କରଜରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ 11ଟି ଓସ୍ତପତ୍ର ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପତ୍ରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ସଫା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ସିନ୍ଦୁର ଏବଂ ଚମେଲି ତେଲ କିମ୍ବା ଘିଅ ମିଶାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପତ୍ର ଉପରେ ଆପଣ ଶ୍ରୀରାମ ଲେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏହାକୁ ଲାଲ ସୂତାରେ ବାନ୍ଧି ଆପଣ ମାଳା ବନାଇ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କ ଗଳାରେ ଏହାକୁ ପିନ୍ଧାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଅଟକି ଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ପୁନର୍ବାର ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସୁଥିବା ବାଧାବିଘ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଧନ ଆସିବାକୁ ଲାଗିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଛୋଟ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ବହୁତ ଚଗଲା ହେଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଅଧିକ ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ଟିକେ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଉ, ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେଉ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ କିଛି ଘିଅ ଏବଂ ସିନ୍ଦୁର ନିଅନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ମିଶାଇ ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଲେପ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ସିନ୍ଦୁର ଅର୍ପଣ କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଯେଉଁ ସିନ୍ଦୁର ଲାଗିଥିବ ତାକୁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ନିଜ ପିଲାର ମଥାରେ ଗୋଟିଏ ଟୀକା ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ପିଲାର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ପାଠପଢ଼ାରେ ଏକାଗ୍ରତା ବଢ଼ିବ ଏବଂ ତାର ଦୁଷ୍ଟାମି ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ କମ୍ ହୋଇଯିବ। ଏହି ସିନ୍ଦୁରରେ ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଗାଡ଼ିରେ ସ୍ୱସ୍ତିକ ବନାଉଛନ୍ତି, ତ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣାର ଭୟ ମଧ୍ୟ କମିଯାଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଗାଡ଼ି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଥାଏ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଯଦି ଆପଣ ଏହିସବୁ ଉପାୟଗୁଡ଼ିକ ପାଳନ କରନ୍ତି, ତ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲୁଥିବା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟା, କଷ୍ଟ, ଦୁଃଖ ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ। ଧନ୍ୟବାଦ।